from the college, but he got a car accident. He began to drink wine because of a depression during a treatment. Finally, he was an alcoholic and fell into drug addiction. So any major league teams didn't want him. He became totally disabled. It was his grandmother who helped him to get out of the mire by praying for him and teaching the Bible to him. He could be restored in body and mind in the long run. Texas Rangers, the major league team, picked up him so he could play baseball as a major leaguer. In 2010, he became the batting champion and the American League MVP. So LA, Anaheim wanted long-term contract with him, and he received $125 million for 5 years. But he started to drink wine and have drug again. So he had the lowest grades, and his annual payment was suspended. Likewise, we can commit sins and fail to be a Christian. Even though we receive Jesus Christ as our Savior and Lord, and try to resemble Jesus in character. Although God expects us to live our life depending on the words of God, we can fail to be mature. We can fail to be Christian in spirit and character. How can we be mature and be like Jesus Christ in character and power? The Bible, Ephesians chapter 3, teaches us three principles to be mature and to be like Jesus in his spirit and character. First, in order to live as a disciple of Jesus, the presence of God has to be filled with our heart. Let us read Ephesians chapter 3, verse 17. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Philip's version said, this verse is interpreted as the follows. Christ may actually live in your hearts by faith. The most important word in this verse is actually. If Christ lives actually in your life, in your heart, your sins, your hurt, your bitter root in your heart will disappear with the power of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So we have to pray that Christ may live actually in your life and in your heart. Secondly, in order to resemble inner being of Christ, we need the root of love of our life. There is the reason why we are troubled and hard as an immigrant in USA and strange land. We are so hard not because of the necessities of life, the food, house, clothes, but because of loneliness and solitude. If there is a community we want to put and share our heart, we can overcome any troubles as immigrants. So God expects our heart to be rooted in God's love and God's people. The body of Christ, this church.
Secondly, in order to be like the inner being of Christ, the fullness of God has to be filled with our heart. What is the fullness of Christ? It is God's character, God's holiness, God's power, God's ruling, God's sovereignty, God's peace, and God's joy. However, our actual life is so far away from this, the fullness of God. We don't need to worry because of this, but because there is a promise of God. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. So we have to pray moment by moment, day by day, to God, that the fullness of God is filled with our heart, our life. Then God will help your heart, your life to be filled with the fullness of God. Amen. 크리스찬의 삶에 세 가지 경계가 있습니다. 크리스찬의 삶은 세 가지의 특징을 가지고 살아갑니다. 첫 번째, 신자로서 살아가는 사람이 있어요. 두 번째, 제자로서 사는 사람이 있고, 세 번째, 자녀로 사는 사람이 있습니다. 이 세 가지 용어는 모두 성경에 나온 것이지만, 이 세 가지 모두 틀린 것은 아니지만, 우리가 하나님과의 어떠한 관계를 가지느냐에 따라서 우리들의 삶의 풍성함과 우리들의 삶의 충만함과 우리들의 삶의 파워와 우리들의 삶의 능력이 다를 수밖에 없는 것이죠. 신자로 사는 사람이 있습니다. 신자로 사는 사람이란 교회 생활을 하지만 아직도 삶 전체를 하나님께 내어드리지 못한 대부분의 크리스천들을 의미합니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님을 섬기지만 그 하나님이 아직 나에게 실제적이고 그 하나님이 나에게 아직 현실이 되지 못한 사람들이 바로 신자입니다. 관념적이죠. 이런 사람들. 그래서 신앙적인 이 신앙의 삶이 교회 생활에서만 일어나고 일상생활의 영역에서는 크리스찬의 영향력이 나타나지 않고 이게 바로 이제 신자의 삶이죠. 두 번째로 제자들이 있습니다. 제자들은 부단히 예수의 성품을 닮으려고 노력하는 사람들. 제자들은 부단히 사랑하고 잃어버린 영혼들을 구원하려고 애쓰는 사람들이죠. 또 이 제자들은 부단히 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 애쓰고 힘쓰는 사람들이라고 이야기할 수 있습니다. 이런 사람들은 하나님의 말씀에 헌신하고 자기 자신을 하나님의 말씀대로 살려고 훈련하는 사람들이죠. 말씀에 훈련하고 기도에 훈련을 하는 사람들. 그러나 번번이 실망하고 좌절합니다. 왜? 내 마음속에서는, 내 생각 속에서는 하나님의 말씀대로 살고 싶은데, 끊임없이 잃어버린 영혼들을 구원하고 싶은데 그게 잘 되지 않기 때문에 실망하고 좌절하는 사람들. 이게 바로 제자들이라고 이야기할 수 있습니다. 하나님은 우리가 자녀의 삶을 살기를 원합니다. 우리는 어떻게 하면 예수님이 도달하셨던 그 온전한 순종, 그 예수님이 도달하셨던 그 거룩함, 그 예수님이 도달하셨던 원수까지 사랑하셨던 그 사랑을 우리는 어떻게 하면 살아낼 수 있을까요? 우리는 수도 없이 신앙생활하면서 실망하죠. 좌절하죠. 하나님의 말씀대로 살아가지 못하는 나 자신을 보면서 실망할 때가 많습니다. 짓고 싶지 않은데 그 반복적으로 습관적으로 짓는 그 죄를 짓고 나서 후회하고 한탄하고 때론 이런 생각도 하죠. 나는 예수 믿을 종자가 안 돼.
나는 교회 다닐 자격이 안 돼. 아마 하나님이 나를 발로 차버리실 거야. 이러한 좌절과 절망을 우리는 때때로 느끼게 됩니다. 신앙생활 그렇게 쉽지 않죠. 처음에 예수 믿으면 천국이 임하는 것 같고 모든 것이 다 될 것 같지만 1년, 2년, 3년 신앙생활을 하면 할수록 더 좌절이 오고 더 실망이 찾아오는 것. 이것이 바로 신앙생활의 고민입니다. 저와 여러분의 고민이 아닐 수 없습니다. 그러면 과연 우리는 영원히 죄만 짓고 실패하고 아무런 그리스도의 예수 그리스도의 성품도 예수 그리스도의 권능도 나타내지 못하고 초라하고 누추하게 이렇게 신앙생활을 하면서 우리의 인생을 끝마쳐야 할까요? 오늘 우리가 읽었던 이 본문은 우리들이 얼마든지 예수님을 닮아갈 수 있고 우리들을 통해서 예수 그리스도의 성품과 권능이 나타날 수 있다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 어떻게 하면 맨날 실망하고 좌절하고 실패하는 신앙생활이 아니라 날마다 승리하면서 날마다 하나님의 그 충만함과 그 기쁨과 우리들의 삶을 통해 하나님의 능력을 나타내며 성품을 나타내며 우리가 있는 곳을 거룩하게 만드는 그런 진정한 실질적인 살아있는 크리스찬의 삶을 살 수 있을까요? 오늘 본문은 굉장히 중요한 세 가지 원리를 우리들에게 말씀해주고 있습니다. 첫 번째, 우리가 예수님의 속사람을 담고 속심령을 담고 예수님의 마음을 담는 진정한 거룩, 진정한 성숙에 도달하기 위해서 첫 번째, 하나님의 임재가 예수 그리스도의 임재가 우리 속에 있어야 된다라고 말씀하고 있습니다. 우리 읽었던 본문 17절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리 3장 17절 우리 3장 17절 읽어보겠습니다. 에베소서 3장 우리 17절 우리 다 한번 읽어보겠습니다. 시작. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 여기까지 계시게 하옵시고 너희 마음에 계시게 하옵시고 이게 중요한 것이죠. 예수 그리스도께서 우리 마음에 계시게 하옵시고 필립스 번역에 보면 이걸 이렇게 해석했어요. 너의 믿음으로 말미암아 그리스도가 너희 마음에 실제로 살아 있기를 원한다 이랬어요. 여기서 중요한 게 뭡니까? 실제로. 어떤 사람은 예수 그리스도가 관념 머리에만 있는 사람이 있어요. 머리에만. 어떤 사람은 예수 그리스도가 마음에 있는 사람이 있어요. 마음에. 왜 어떤 크리스찬은 예수 그리스도가 머리에 있고 왜 어떤 크리스찬은 예수 그리스도가 마음에 있을까요? 그러한 차이가 존재할 수 있는 이유가 뭘까요? 예수 그리스도가 내 마음에 실제로 계시는 사람은 예수 그리스도를 실제로 체험한 사람인 줄 믿습니다. 실제로 체험한 사람. 내가 그 실제로 하나님의 임재를 날마다 내 마음속에서 경험할 수만 있다면 우리도 능력 있는 삶을 살 수 있을 줄 믿습니다. 한국의 그 한 지방에 향나무가 있대요. 굉장히 그 영험한 향나무예요. 이 향나무가 유명해진 이유가 뭐냐면 어떤 사람이 말기암에 걸렸는데 그 향나무 옆에 몇 개월을 있는 동안에 그 사람의 암이 나왔대요. 그 향나무의 그 향 때문에. 그래서 한국에서 어떻게 됐을까요? 난리가 났어요. 왜? 암 환자들마다 그 향나무 옆에 가려고. 이 근처에 집이 없는데 초가집이 몇 채가 있는데 그 초가집에 한 달을 사용하는데 100만 원이래요. 여러분 같았으면 그 초가집 그냥 줘도 사용하지 않을 텐데 말이죠. 그 초가집이 한 달 렌트비가 100만 원이에요. 1,000달러. 왜 그게 가능할까요? 그 향나무 옆에 거함으로써 병을 낫고 싶었어요. 여러분,
우리 예수 그리스도는 이 향나무보다 더 능력 있는 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 부활하신 예수님이 여러분 안에 실제로 살아계시기만 한다면 여러분 안에 있는 모든 내면의 어두움과 상처와 모든 고통과 염려 근심이 떠나갈 줄 믿습니다. 우리가 기도해야 될 것은 무엇입니까? 내 안에 살아계신 예수 그리스도, 내가 구세주와 주님으로 영접하신 그 예수 그리스도를 날마다 체험할 수 있도록, 날마다 그 하나님의 임재 속에 살아갈 수 있도록 기도해야 될 줄 믿습니다. 두 번째, 우리가 예수님을 닮은 속사람을 가지기 위해 우리에게 사랑의 터전이 필요합니다. 우리 17절 우리 다시 한번 읽어보겠습니다. 에베소서 3장 17절. 에베소서 3장 17절 읽어보겠습니다. 시작. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어졌어. 그렇죠. 우리가 예수님을 닮고 우리들을 통해 예수의 성품과 예수의 권능이 나타나기 위해서 우리들의 마음과 우리들의 삶의 뿌리가 하나님의 사랑에 뿌리를 내려야 된다는 것이죠. 그런데 우리는 하나님의 사랑을 머리로만 알지 그 하나님의 사랑의 너비와 깊이와 넓이와 높이를 우리가 알지 못하는 까닭에 우리가 확신 없는 삶을 살고 있을 수 있습니다. 그래서 우리 18절도 한번 같이 읽어보겠습니다. 18절 18, 19절 시작. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 우리가 신앙생활을 하면서 우리가 죽기 전에 우리가 정말 능력 있는 신앙생활, 우리를 통해서 하나님의 성품과 능력이 나타나는 성령 충만한 신앙생활을 하기 위해 우리는 반드시 기도해야 되고 체험해야 될 게 있어요. 그게 뭐냐면 하나님의 사랑의 너비와 깊이와 높이와 넓이를 알아야 된다는 것입니다. 하나님의 사랑을 깨달은 만큼 여러분들은 능력 있게 살아가실 수 있을 것입니다. 그것을 체험한 만큼 여러분들의 삶 속에 놀라운 은혜가 나타날 줄 믿습니다. 하나님의 사랑은 어떤 사랑입니까? 우리 하나님의 사랑은 퍼내도 마르지 않는 샘물과 같은 바다와 같은 사랑인 줄 믿습니다. 우리 아까 예배전 찬양에 불렀죠? 내게 강 같은 평안. 우리 불렀죠? 자, 3절이 이렇게 시작합니다. 내게 바다 같은 사랑. 이렇게 시작합니다. 우리 한번 같이 불러볼까요? 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑 넘치네. 할렐루야. 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑 넘치네. 할렐루야. 여러분도 이 바다 같은 사랑, 이 바다 같은 하나님의 사랑을 경험하고 싶으십니까? 어떻게 하면 경험할 수 있을까요? 이 바다 같은 사랑을 경험할 수 있는 딱 한 가지 방법이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 바로 사랑의 공동체를 만날 때 바로 이 바다 같은 사랑을 경험할 수 있어요. 자, 우리 18절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 3장 18절. 우리 3장 18절을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. 야, 여기서 그리스도의 사랑을 알아. 여기는 디노스코예요. 그리스도의 사랑을 체험해 라는 뜻입니다. 그런데 이 그리스도의 사랑을 나 혼자 알아야 된다라고 그랬어요? 아니면 모든 성도와 함께 알아야 된다라고 그랬어요? 모든 성도와 함께. 자, 하나님의 사랑을 체험하기 위해서는 나 혼자 체험할 수 있어요? 아니면 공동체로, 교회로 함께
체험할 수 있어요. 그렇죠. 공동체를 통해서만이, 교회를 통해서만이 체험하게 되는 줄 믿습니다. 혼자 신앙생활을 하는 사람은 절대 하나님의 사랑 경험할 수 없어요. 사랑의 공동체를 만나야, 교회 공동체를 만나야 되는 줄 믿습니다. 그래야 우리는 하나님의 사랑을 체험할 수 있습니다. 자, 이민 생활이 힘들다고 그래요. 미국에 사는 많은 이민 생활 하시는 분들이 힘들다고 해요. 네, 실제로 보면 비자 문제, 비즈니스 문제, 자녀 문제, 또 자신의 여러 가지 마음을 이렇게 돌아보면, 우리 성도들을 보면, 또 저도 보면 셋업된 분이 없어요. 어떤 한 분 셋업되지 않았어요. 불안전해요. 스테이블하지가 않아요. 언제 어떻게 변할지 모르는, 이 불안 속에서, 이 어려움 속에서 이민 생활을 하기 때문에 이민 생활이 힘들다라고 말할 수 있지만, 여러분 정말 힘든 것은 무엇인지 아십니까? 우리들의 의식주가 셋업이 되지 않았기 때문에 힘든 것이 아니라, 사실은 우리들의 마음을 둘 곳이 없기 때문에 힘든 줄 믿으시기 바랍니다. 아무리 의식주가 힘들고 아무리 여러 가지가 셋업이 되지 않는다 할지라도 내 마음을 둘 수 있는 사랑의 공동체, 내 마음을, 내 깊은 마음을 나눌 수 있는 신실하고 좋은 사람을 만날 수만 있다면, 여러 가지 셋업이 되지 않고 의식주가 해결되지 않아도 우리는 얼마든지 그런 어려움들을 이겨낼 수 있는 줄 믿습니다. 그런 의미에서 이민 생활에서 우리가 승리하기 위해서는 정말 참된 크리스천, 예수님 닮은 기독교인을 만날 수만 있다면 그 사람은 승리하고 성공할 수밖에 없는 줄 믿습니다. 저는 우리 중앙교회 너무나 감사한 것은, 우리 성도들 그렇게 많지는 않지만, 여러 가지로 참 부족하지만, 우리 중앙교회에 나오신 우리 성도들 뵈면 너무나 제가 감사하고 기뻐요. 저도 여러 사람들 만나봤지만 우리 중앙교회 성도들처럼 좋은 사람이 없어요. 이렇게 사랑이 많고 서로 기도해주고 다른 사람의 그 고통을 바라보면서 울어주는 사람, 이런 좋은 성도들이 없는 거예요. 그래서 우리 중앙교회는 정말 하나님이 기뻐하시는 사랑의 공동체인 줄 믿습니다. 이 공동체에 남아서 우리 성도들이 물론 자신의 유익도 있고 자신의 필요도 있지만 주님 앞에 헌신하고 주님 앞에 서로에게 희생하고, 또 이 공동체가 완벽하진 않지만 서로를 위해 기도해주고 서로를 위해 격려해주고 서로를 위해 위로해주는 이 공동체, 이 공동체 안에 우리가 붙어있기만 한다면 우리는 반드시 하나님의 사랑을 경험하게 될 줄 믿습니다. 앞으로 우리가 죽는 그 순간까지 우리가 정말 필요한 것은 바로 이러한 신실하고 진실된 크리스찬인 줄 믿습니다. 우리가 이렇게 서로 사랑하고 헌신하고 희생할 때 하나님이 우리와 함께 하실 것입니다. 제가 한국에 있는 떼제 공동체, 개신교 수도 공동체 중에 이제 떼제 공동체라는 곳에 예배를 드리러 갔습니다. 거기에는 결혼하지 않은 수도사들이, 기독교에서도 장가가지 않은 수도사들이 있어요. 신부님만 계시는 게 아니고 떼제 공동체에 보면은 결혼하지 않은 수도사들이 있어요. 그 떼제 공동체를 갔더니 한 분은 프랑스인이었고, 한 분은 호주인이었고, 한 분은 캐나다인이었고, 한 분은 러시아인이었고, 이렇게 인터내셔널한 분들이 함께 주님을 닮고 섬기고 사랑하기 위해 수도 생활을 하시더라고요. 공동체 생활을 하시더라고요. 거기서 예배를 드리러 갔는데 아주 짧은 떼제 찬송을 가르쳐줬어요. 그래서 그걸 제가 애웠어요. 여러분도 아마 제가 가르쳐드리면 아마 애울 수 있을걸요. 제가 한번 불러볼 테니까 한번 따라해보세요. 제가 먼저 부르고 여러분 한번 불러보세요. 사랑의 나누 있는
곳에 하나님께서 계시도다. 한번 따라해 보겠습니다. 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 계시도다. 다시 한번 불러보겠습니다. 사랑의 나눔. 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 계시도다. 할렐루야. 하나님이 어디 계신다고요? 그렇지. 사랑을 나누는 곳에. 사랑을 나누는 우리 중앙교회. 서로를 향해 헌신하고, 서로를 향해 희생하고, 서로를 향해 섬기고, 서로를 향해 기도하고, 서로를 향해 위로해주는 바로 이 사랑의 공동체, 주님의 몸된 교회에 우리 하나님이 함께 계시는 줄 믿습니다. 그러므로 이 교회는 다투는 곳이 아니고, 싸우는 곳이 아니고, 누가 옳고 누가 그르는지를 판단하는 곳이 아니에요. 우리 교회는 잘못한 사람을 포용해주고, 미성숙한 사람을 받아주고, 다른 사람의 죄를 위해 기도해주고, 또 서로를 섬기는 것. 나의 필요보다는 다른 사람의 필요를 더 생각해주고, 나보다는 다른 사람이 중심이 되는 이 사랑의 나눔 속에 우리 하나님이 함께 계시는 줄 믿습니다. 마지막 세 번째, 우리가 예수님을 닮아가는 속사람을 갖추기 위해 우리의 마음속에 하나님의 충만함이 있어야 돼요. 우리 한번 19절 읽어보겠습니다. 19절 시작. 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 하나님의 충만이 우리 안에 있을 때 우리가 그리스도를 닮아갈 수 있다는 것이죠. 여기서 하나님의 충만이 뭘까요? 여기서 하나님의 충만이란 예수님의 성품을 의미합니다. 예수님의 거룩하심을 의미해요. 예수님의 능력을 의미합니다. 예수님의 통치하심을 의미합니다. 예수님의 평안을 의미합니다. 예수님의 기쁨을 의미합니다. 이러한 것이 여러분들의 마음에 충만하기만 한다면 여러분들의 마음속에, 여러분들의 인격 속에, 여러분의 삶 속에 하나님이 나타날 줄 믿습니다. 예수 그리스도가 여러분을 통해 드러날 줄 믿습니다. 다른 사람이 나를 통해 예수 그리스도를 만나게 될 줄 믿습니다. 그런데 설교 들을 때는 내 마음속에 하나님의 충만이 임하는 것 같아요. 근데 집에만 돌아가면 하나님의 충만은 떠나가고, 마음은 갈라지고, 마음은 메마르고, 마음은 쩍쩍 갈라지고, 갑자기 부화가 나고, 성질이 나고, 후회가 생기고, 아쉬움이 생기고, 마음에 어려움이 생긴단 말이죠. 교회 올 때는 너무나 내 마음속에 하나님의 천국이 임하는 것 같은데, 집에만 돌아가면 내 마음속에 고통과 상처와 아픔과 어려움이 시작이 되는 이 현실 속에서 우리는 수도 없이 좌절하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님도 이걸 너무나 잘 아셔요. 우리의 마음이 연약해서 교회에서는 내가 이제 하나님의 기쁨이 되기 위해 내가 노력하겠습니다. 내가 집에 가면 이제 말씀도 읽고 기도도 하고, 아버지 그 원수 같은 남편, 원수 같은 아내, 원수 같은 자녀들 이제 내 마음속에 품고 한번 사랑해 보겠습니다. 결단하고 결심을 하지 마. 마음이 연약해서 또 집에 가면 소리 지르고, 또 집에 가면 또 내 마음속에 말로 할 수 없는 염려와 걱정이 시작이 돼서 우리의 마음이 무너지는 거 우리 하나님 다 아십니다.
하나님 모르는 줄 알았죠? 하나님도 다 아세요. 여러분이 죄를 이기지 못하고 사는 거 다 아십니다. 여러분의 마음을 이기지 못하고 사는 거 다 아세요. 그래서 하나님이 우리에게 말씀하셨습니다. 약속을 주셨습니다. 그게 바로 20절입니다. 우리 20절 같이 한번 읽어보겠습니다. 20절. 20절. 시작. 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하시니. 우리 하나님 말씀하십니다. 그래. 네가 애썼다. 네가 노력했다. 네가 내 뜻대로 살아보려고 내 말씀대로 살아보려고 몸부림치고 애쓰는 거 내가 다 알아. 그러나 너희들의 헌신과 훈련만 가지고는 안 돼. 내가 너를 도와줘야 돼. 그래, 너희들 기도해라. 나에게 기도하기만 한다면 내가 도와줄게. 너희들이 실패하고 너희들이 죄를 짓고 너희들이 무너진 그곳에서 낭만만 하지 말고 실망만 하지 말고 그곳에서 기도해라. 내가 도와줄게. 그리고 나는 너를 영원히 떠나지 않을 거야. 너는 기도해. 내가 도와줄게. 이것이 바로 하나님의 약속인 줄 믿습니다. 한국의 가장 큰 기독교 출판사 중에 홍성사라는 기독교 출판사가 있습니다. 이 출판사 사장이셨던 이재철 목사님, 지금은 이제 목회를 하시지만 지금은 그 이재철 목사님의 와이프 되시는 분이 이제 이 출판사를 운영을 하시지만 이재철 목사님이 20대 후반만 해도 한국에서 굉장히 잘 나가는 사업가셨어요. 항공무역, 광고기획, 출판, 인쇄로 성공하셨어요. 항공이 한 부분만 하루에 벌어들였던 돈이 얼마였냐면 하루에 38평형 반포 아파트, 여러분 강남 아파트를 하루에 한 채 반을 살 수 있는 돈을 버셨어요. 20대 후반에. 너무 일찍 성공하고 너무나 돈을 잘 벌어서 이분이 그리스도인임에도 불구하고 크리스찬이었음에도 불구하고 욕망과 쾌락의 노예로 살았습니다. 결국 하나님께서 모든 사업에 부도나게 하셔서 이재철 목사님이 욕망과 쾌락에서 돌이켜서 하나님의 아들로 살 수 있도록 부르신 것이죠. 그러한 실패와 고난 속에서 이분이 책 한 권을 쓰셨습니다. 믿음의 글들 나의 고백이라는 책을 쓰셨어요. 거기서 이런 얘기를 하셨습니다. 한참 이제 돈을 잘 버셨습니다. 이재철 목사님은 좋지 못한 습관이 하나 있었대요. 그게 뭐였냐면 술을 먹고 들어오면 아무리 밤늦게 들어온다 할지라도 반드시 배를 눌러서 가족들을 깨웠대요. 새벽 2시에도. 나쁜 습관이 있었어요. 그리고 나서는 가족을 깨운 다음에 반드시 저녁 식사를 꼭 하고 주무셨대요. 근데 어느 날 이분이 늘상 새벽 눈앞에 섰을 때 배를 눌러야 되는데 그날따라 배를 누리고 싶은 마음이 없대요. 마음속에. 그래서 늘 자동차 키홀더에 장식품처럼 매달고 다녔던 아파트 열쇠가 생각나서 그 열쇠로 문을 열고 들어간 것입니다. 그랬더니 방에 들어가니까 아내가 책상에 엎드린 자세로 잠들어 있었습니다. 머릿맡에 성경이 펼쳐져 있었고 이 이재철 목사님을 기다리면서 성경을 보다가 잠든 이 모습이 있었던 것이죠. 그런데 아내의 얼굴 아래 하얀 노트 한 권이 있더래요. 그런데 왠지 그것을 보고 싶은 마음이 들더래요. 그래서 아내가 깨지 않도록 조심스럽게 그 노트를 꺼내서 거기에 쓰여져 있는 글을 읽게 된 것입니다. 이런 글이 기록되어 있었습니다. 나는 오늘도 버스를 타고 수유리 너머로 갔다. 시골길을 하염없이 걸으면서 오늘도 역시 어김없이 죽음을 생각했다. 약을 먹고 죽을까 아니면 손목을 놓어 죽을까. 그러나 그것은 내가 취할 길이 아님을 나는 다시 한 번 더 확인하고 되돌았다. 나를 살리기 위해 십자가에서 돌아가신 주님께서
주님의 뜻을 위해 내게 주신 남편이므로 나는 사랑해야만 한다. 나는 할 수 없지만 주님께서 사랑하라 명령하시므로 나는 사랑해야만 한다. 주님 도와주세요. 나의 약함을 주님께서 잘 아시잖아요. 그 노트에는 여기저기 눈물로 얼룩져 있었습니다. 이 글을 이재철 목사님이 읽는 동안에 심장이 멎는 것 같은 느낌을 받았대요. 그리고 귀에는 큰 북소리가 둥둥둥 울려 퍼지고 다리가 심하게 저려오기 시작했습니다. 그 노트를 본래 있던 자리에 그대로 놓고 이재철 목사님이 서재로 돌아가서 문을 걸어 잠그고 한없이 울기 시작을 했다고 합니다. 헛된 욕망과 쾌락의 노예로 자신의 삶 때문에 사랑하는 아내가 죽음을 생각하고 있을 때 자기는 돈을 많이 벌어다 준다는 이유 하나만으로 이 세상에서 제일 나의 아내가 제일 행복한 아내로 생각하고 나야말로 가장 이상적인 남편이 멋진 남자로 착각 속에 빠져 있었던 것을 생각하면서 너무나 안심해서 울지 않을 수 없었던 것이죠. 뜨거운 눈물을 흘리면서 이렇게 기도했대요. 하나님, 옛날에 그 순수했던 믿음을 되찾게 해 주시옵소서. 이렇게 기도했고, 근데 이렇게 기도를 하니까 마음만 괴롭혀요. 숱한 예수님을 배신하며 살아왔던, 배신으로만 일관해왔던 나같이 더럽고 역겨운 죄인의 기도를 하나님이 과연 들어주실까요? 그 순간 자신은 하나님으로부터 버림받고 저주받은 영혼이라는 생각이 든 것입니다. 그래서 이분이 한없이 울고 있었대요. 그런데 이렇게 울고 있는데 누군가가 등 뒤에서 자신을 포근히 감싸주는 것을 느꼈다. 우리 표창범 집사도 새벽 기도에 와가지고 이걸 체험했어요. 뒤에서 누군가가 안아주는 걸 체험했어요. 그래서 뒤를 돌아봤대요. 울고 있는 이 울음소리를 듣고 아내가 와서 안아준다고 생각하는 거죠. 뒤를 돌아봤더니 아무것도 없어요. 아무 사람도 없어요. 그래서 이분이 다시 눈을 감았습니다. 착각이었나 보다. 그 순간 또 누군가가 자신을 안아주는 걸 느꼈대요. 이번은 그 느낌이 너무나 더 또렷이 느껴졌대요. 그래서 다시 뒤돌아봤다. 그런데 아무도 없었던 거예요. 이상스럽게도 생각하면 또다시 눈을 감았을 때 이재철 목사님 마음 깊은 곳에서 아주 세미한 음성이 들리기 시작했대요. 이런 음성이었대요. 날 사랑하는 제철아, 나는 단 한 번도 너를 버린 적이 없단다. 깜짝 놀래요. 하나님 자신을 버린 것 같구나. 나는 버림받고 저주받은 영혼인 줄 알았는데 자기의 생각과는 다른 음성이 들려오고요. 나는 단 한 번도 너를 버린 적이 없다. 그리고 음성은 계속됐답니다. 네가 나를 버리던 그 순간에도 나는 줄곧 너와 함께 있었단다. 앞으로도 나는 영원토록 너와 함께 할 것이다. 나는 너를 사랑하기 때문이다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 힘, 노력으로 예수님 닮을 수 없어요. 오늘 우리가 또 결단하고 우리들의 마음속에 또 하나님 앞에 헌신했다고 해서 우리는 주님을 닮을 수 없습니다. 그러나 우리를 포기하지 아니하시고 우리를 사랑하신 것 같아요. 여러분을 단 한 번도 떠나보신 적이 없는 그 하나님이 여러분을 도와주신다고 약속하셨습니다. 혹시 여러분들이 살다가 내가 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 살고 있지 못하는 나 자신을 바라볼 때 여러분 실망하고 절망만 하지 마시고 바로 그 자리에서 기도하십시오. 하나님 나를 도와주십시오. 하나님 또 내가 죄를 지었어. 하나님 말씀대로 또 살지 못했습니다. 주님 용서해 주십시오. 그리고 저를 도와주십시오.
저의 마음이 예수님을 닮기를 원합니다. 저도 주님을 승거하기를 원합니다. 저도 주님의 말씀대로 주님의 뜻대로 삶의 하나님을 기쁘게 해드리기를 원합니다. 하나님 나를 도와주십시오. 여러분들이 바로 그 실패한 자리에서 기도할 수만 있다면 하나님이 여러분들을 회복시켜 주시고 여러분들을 통해 예수 그리스도의 성품과 권능이 나타나는 위대한 인생을 살게 해 주실 줄 믿습니다. 자, 우리 같이 기도하겠습니다. 자, 우리 찬송, 제가 아까 가르쳐 드린 거 같이 한번 부르고 우리 한번 기도하겠습니다. 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 한번 불러보겠습니다. 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 우리 사랑의 나눔 다시 한번. 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 계시도다. 우리 한 번 더 불러보겠습니다. 사랑의 나눔, 사랑의 나눔 있는 곳에 하나님께서 계시도다. 계시도다. 우리 같이 통성으로 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 우리의 속사람에 예수님을 닮기를 원합니다. 나도 예수님의 성품과 권능을 나타내는 주님의 통로로 쓰임받기를 원합니다. 거룩한 통로가 되게 해 주십시오. 저를 통해 하나님의 사랑이 드러나고 나를 통해 예수가 드러나고 나를 통해 하나님의 권능이 드러나서 내가 있는 곳이 거룩해지고 나를 통해 수많은 사람들이 주님 앞으로 돌아오는 역사가 있게 된다고 우리 같이 통성으로 기도하시겠습니다.